بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الباب 35 من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الباب 35 باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله تعالى. ومقصود هذا الباب بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد، وضده من السخط والجزع محرم ينافي التوحيد. الصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب، وضد الصبر من التسخط والجزع كل ذلك محرم ومناف للتوحيد. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 5 أدلة. ذكر في هذا الباب 5 أدلة: آية من كتاب الله، و4 أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc nous sommes arrivés au 35e chapitre du livre de l'unicité, qui s'intitule fait partie de la foi en Allah le fait d'endurer et de patienter face au destin d'Allah, et surtout face au désagrément du destin d'Allah Azza wa Jal. Et le but de ce chapitre, c'est de démontrer que la patience face à ce qu'Allah nous a prédestiné fait partie de la foi en Allah Azza wa Jal, et fait partie de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tandis que le fait de se révolter et de se plaindre ouvertement du destin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, eh bien, non seulement cela est interdit, mais en plus de ça, c'est contraire au tawhid, c'est contraire à l'unicité d'Allah et au monothéisme pur. Dans ce chapitre, l'auteur rahmallah a énuméré 5 preuves, un verset et 4 hadiths. Un verset et 4 hadiths.
الدليل الأول قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح الدليل الثاني في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. الدليل الثالث عند البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الدليل الرابع عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والدليل الخامس والأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Donc, dans ce chapitre, comme on a dit, l'auteur, rahimahullah, a apporté 5 textes, 5 preuves sur le fait que l'acceptation du destin et la patience face à celui-ci fait partie de la foi en Allah et de son unicité, tandis que le rejet fait partie de la mécréance, tantôt mineure, tantôt majeure, et fait partie également de ce qui est donc évidemment contredit at-tawhid, car de toute manière toute désobéissance contredit tawhid, à faible ou à forte dose, mais toute désobéissance contredit at-tawhid. La première preuve du chapitre, c'est le verset numéro 11 de Surat At-Taghabun, qui a pour sens « Quiconque a foi en Allah, alors Allah guidera son cœur. Quiconque a foi en Allah, alors Allah guidera son cœur. » Alqama, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Ce verset concerne la personne qui accepte et se soumet lors d'une épreuve, car elle sait qu'elle lui vient d'Allah. Car elle sait qu'elle lui vient d'Allah. Et la récompense, c'est quoi? La guider. Quiconque a foi en Allah, Allah guide son cœur. Al-Qama a dit, ce verset fait allusion à la personne qui accepte et se soumet à Allah lors d'une épreuve, car elle sait qu'elle lui vient de lui. Deuxième preuve, hadith Abu Huraira rapporté par Muslim, dans lequel le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit: il y a deux choses fréquentes chez les gens et qui font partie de la mécréance. La première étant la critique des lignées d'autrui, la critique de la lignée d'autrui. Et la deuxième, les pleurs exagérés et la révolte physique face au décès d'une personne. Les pleurs exagérés et la révolte physique face au décès d'une personne.
Quand on dit la révolte physique, on vise par là l'arrachement des cheveux, des vêtements et tout ce qui va avec. Al-Dalil al-Thalith, troisième dalil, hadith rapporté par Ibn Mas'ud, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne fait pas partie des nôtres. Celui qui se frappe au visage, arrache ses vêtements et invoque contre lui-même comme c'était le cas avant l'islam, c'est-à-dire lorsqu'une épreuve le touche. » Et ça ressemble un peu au hadith précédent, dans le sens où, par refus du décret d'Allah et par rejet du décret d'Allah, les personnes parfois pleurent de façon exagérée, arrachent leurs vêtements, leurs cheveux, se frappent et invoquent même contre eux-mêmes. Et ça, bien sûr, ça fait partie de l'kufr, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ça fait partie du kufr? Parce que c'est un rejet de la décision d'Allah. Jalla wa ala. Non. D'après Anas qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah veut le bien pour son serviteur, alors il lui précipite le châtiment de ses péchés dans la dunya. Mais lorsqu'il lui veut du mal, car c'est ce qu'il mérite, alors Allah le laisse paisiblement poursuivre sa vie, mais je lui inflige le châtiment de tous ses péchés accumulés le jour de la résurrection. Non. Cinquième dalil et le dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la grande récompense accompagne la grande épreuve. Et lorsqu'Allah aime une personne, il l'éprouve. Quiconque accepte son épreuve, alors il se verra agréé par Allah. Et quiconque rejette son épreuve, alors il verra la colère d'Allah s'abattre sur lui. Hadith dont la chaîne de transmission a été jugée satisfaisante par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على قدر الله عز وجل هو علامة الإيمان به سبحانه، والمقصود هنا صبر المسلم على الأقدار التي ليس له فيها سبب، يعني أن الأقدار تنقسم إلى قسمين: الأقدار المكروهة التي يقدرها الله على العبد وليس للعبد فيها سبب، كالمرض والحاجة والابتلاءات التي يبتلى بها العبد، وهي ليست من المعاصي، فهذه ينبغي للعبد أن يصبر عليها ويجب عليه ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالقحط وعدم المطر من المصائب، والمرض من المصائب، والعاهات التي تأخذ الثمر من المصائب، والابتلاء بالفقر والحاجة من المصائب، وهكذا. فينبغي للعبد أن يؤمن بتلك المصائب المقدرة من الله من قبل أن يخلق السماوات والأرض، فيصبر عليها ويقابلها بالحمد والشكر لله عز وجل الذي قدرها. وأما الابتلاء بالمعاصي
فأن يبتلى الإنسان بفعل الزنا أو بشرب الخمر أو بسفك دم حرام، فهذا لا يجوز له أن يحتج عليه بالقدر، وإن احتج بالقدر فهو مخطئ في ذلك، وعلى العبد أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك الذنب الذي قارفه، وأن يلقي باللوم على نفسه. والمقصود أن الصبر هنا هو الصبر على محض الأقدار التي ليس للإنسان فيها سبب ولا هو قادر على صرفها كما مثلنا سابقا. وتفسير الآية يدل على ذلك. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي يجب أن يرضى بقدر الله ويصبر عليه. Donc Cheikh Najmi rahimahullah nous dit que ce qui est voulu par ce chapitre, c'est que la patience face aux désagréments de la vie qui ont été de toute manière prédestinés par Allah Jalla wa Ala, avec omniscience et sagesse, le fait de patienter face à cela fait partie de la foi en lui Jalla wa Ala, puisqu'il fait partie de la foi de croire au destin, qu'il nous soit agréable ou non. Et ce qui est visé ici, c'est surtout les épreuves qui nous touchent sans qu'on les ait causées à travers nos actes et paroles, comme par exemple le châtiment qui suit le péché. C'est pas ça qui est visé ici. D'accord ? Ce qui est visé, c'est pas de dire t'as commis un péché, t'es en train de subir le châtiment, ah eh bien patiente, ça fait partie de la foi. C'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, ce sont les épreuves qui nous touchent sans qu'on les ait causées, telles que la maladie, telles que la pauvreté, la sécheresse et ce genre de choses. Cheikh Najmi rahimahullah nous dit les épreuves désagréables sont de deux types. Tout d'abord, on a les épreuves que l'on n'a pas causées, telles que la maladie, le besoin, les épreuves, ce genre de choses. Ça, ce ne sont pas des choses que l'on a causées, en tout cas pas directement en connaissance de cause. Certes, effectivement, peut-être qu'on est sorti découvert, on est tombé malade, peut-être qu'on a commis une erreur de gestion d'argent et on est tombé dans la pauvreté, mais en tout cas, ce ne sont pas des épreuves en guise de châtiment pour un péché que l'on a commis en connaissance de cause. D'accord ? Les épreuves de la vie de façon générale, que l'on n'a pas demandé entre guillemets à avoir et que l'on n'a pas causé en pleine connaissance de cause. Cette première catégorie d'épreuves de la vie, c'est celle face à laquelle la patience fait partie de la foi, face à laquelle la patience est une noblesse, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Taghabun verset 11, comme on a dit, toute épreuve qui vous touche, alors elle n'a eu lieu que par la permission d'Allah, et quiconque a foi en Allah, alors Allah guidera son cœur. Allah dit aussi dans le verset numéro 22 de Surat le Fer, qui a pour sens, nulle épreuve ne survient sur terre ou en vos personnes sans qu'elle n'ait été prescrite auparavant dans la table gardée, avant même d'être concrétisée. Donc les épreuves telles que la sécheresse, les catastrophes, la maladie, par exemple les maladies qui touchent la récolte, etc., qui donnent des mauvaises récoltes, la pauvreté,
Et ce genre de choses, tout ça, ça fait partie, ou plutôt la patience face à tout ça fait partie de la noblesse et de la foi du tawhid. Plutôt même, le serviteur croyant devrait remercier Allah Azza wa Jal et le louer pour lui avoir prédestiné ces épreuves-là qui sont une occasion pour lui d'être élevé en degré par la cause du sabr, par la cause de la patience, et aussi car ces épreuves-là sont un signe de l'amour d'Allah vis-à-vis de lui. Donc ça, c'est le premier type d'épreuve qui nous touche dans la vie. Ensuite, le deuxième type d'épreuve, ce sont en fait les châtiments qui suivent les péchés. Comme un châtiment qui s'abat sur nous suite à la fornication, ou à la boisson alcoolisée, ou au meurtre, ou ce genre de choses. Alors en cela, il n'est en aucun cas permis d'avancer comme argument le destin. Car c'est nous qui avons en pleine connaissance de cause provoqué cela. Et dans ce genre de situation, on ne dit pas au serviteur patiente, c'est noble. On lui dit plutôt repens-toi et vite de ce péché ou de ces péchés. Et dirige tous tes reproches à toi-même. Dirige tous tes reproches à toi-même, car c'est toi qui as choisi d'avoir ces épreuves-là. Ce qui est donc voulu, en somme, c'est que la patience visée dans ce chapitre, qui fait partie de Tawhid, de l'Iman et de la noblesse, c'est celle face aux désagréments de la vie, dans lesquels on n'est pas une cause, du moins pas une cause directe. Comme on a vu dans le verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui a pour sens, quiconque croit en Allah, alors Allah guide son cœur, c'est-à-dire lors des épreuves, quiconque a foi en Allah, alors Allah guide son cœur, c'est-à-dire dans les épreuves. Quiconque fait preuve de foi en Allah dans les épreuves, alors Allah guidera son cœur vers les bonnes réactions. D'accord? Al-Qamar rahimahullah a dit, ce verset fait allusion à la personne qui se soumet pleinement à Allah et accepte l'épreuve car elle sait que cette épreuve lui vient d'Allah. وللعبد أمام المقادير حالتان حالة الصبر وحالة الرضا حالة الصبر وحالة الرضا وهذه الحالة وهي الرضا حالة المقربين وهو أن ترضى عن ربك سبحانه وتعالى بأنه قدر عليك هذا القدر وتكون راغبا في ثواب المصيبة أفضل من أن تبقى لك فإن رزقك الله بولد وبعدما بلغ أنه يخدمك بعض الخدمة أخذه الله من بين يديك فأنت حينئذ إذا رضيت بقدر الله تنال كمال الثواب لأنك علمت أن أجر المصيبة الذي ادخره الله لك أفضل من بقاء ذلك الذي سلبك إياه. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض الولد أو قبض الولد أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقول نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وأحمد
فتذكر هذا الحديث يا من أصبت بقبض روح ولدك وموته حتى إنك لو خيرت بين أن يبقى ولدك يعود لك على قيد الحياة والبيت الذي في الجنة لاخترت البيت الذي في الجنة كما هو حال المؤمن. وأما الحالة الثانية أمام الابتلاء فهي حالة الصبر، وهي حبس النفس على ألم المصيبة مع وجود التألم، وهي دون حالة الرضا في المرتبة. Donc Cheikh Najmi rahimahullah nous dit, face aux épreuves, le serviteur peut atteindre deux niveaux différents. Face à l'épreuve, le croyant peut atteindre deux niveaux différents. Donc toi, cher frère, toi, chère sœur, qui mène cette vie pleine d'épreuves, demande-toi à quel niveau tu es aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsque tu es frappé par une épreuve, petite soit-elle ou grande. Le premier niveau, c'est quoi? Le premier niveau, c'est la patience. Le premier niveau, c'est la patience. Et la retenue, tout en endurant la douleur. La patience et la retenue, tout en éprouvant de la douleur. Ça, c'est déjà pas mal. Et c'est le minimum qui doit survenir de la part du croyant. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est plus haut et bien meilleur. Quel est-il? C'est le niveau de l'agrément et de l'acceptation. Le niveau de l'agrément et de l'acceptation. Et ça, non seulement ça fait partie des niveaux des croyants, mais plus encore ça fait partie du niveau des rapprochés d'Allah parmi les croyants, qui est le fait d'agréer, d'accepter et limite d'être content de recevoir une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car tu sais que c'est une nouvelle occasion pour toi de remporter une énorme récompense. Car comme tu sais, la récompense de la patience n'a pas de limite. Plus tu patientes, plus tu es récompensé. Contrairement aux autres adorations qui sont déterminées. La patience, elle, c'est une adoration particulière, pour laquelle chacun est rétribué selon son endurance. C'est une récompense qui n'est pas limitée. Par contre, les autres adorations, leur récompense est limitée. Voilà pourquoi, par exemple, le jeûne est une adoration dont la récompense n'est pas prédéterminée d'avance non plus. Pourquoi? Car c'est une adoration basée sur la patience. Toute la journée, la personne patiente face à ce qui romprait son jeûne, même si cela lui est autorisé. Donc je reviens et je dis, le premier niveau que le croyant atteint face à l'épreuve, c'est la patience, qui est le fait de se retenir tout en éprouvant la douleur. Et le deuxième niveau, qui est bien meilleur, c'est carrément l'agrément et le contentement de l'épreuve, en se rappelant la grande récompense que l'on a l'occasion de remporter. Imagine-toi qu'Allah te donne un enfant, et que cet enfant grandit. Masha'Allah, il parle, il marche, il attrape des forces, et maintenant il va pouvoir t'aider et partager beaucoup de choses avec toi. Et à ce moment-là, Allah Jalla wa Ala décide de le reprendre. À ce moment-là, Allah décide de le reprendre. Si tu es du premier niveau, alors tu vas patienter, tu ne vas pas te plaindre, mais tu vas éprouver énormément de douleur. Si tu es du deuxième niveau, tu vas totalement te soumettre et
limite remercier Allah et te contenter de cette épreuve. Pourquoi? Car la récompense qui en découle est bien plus grande que le fait de jouir d'un enfant dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de récupérer l'âme d'un fils, il dit à ses anges, allez récupérer l'âme du fils de tel serviteur. Et lorsqu'il s'exécute, alors Allah leur demande, avez-vous récupéré l'âme du fils de mon serviteur? Les anges répondent, oui. Et Allah leur dit, avez-vous récupéré la prunelle de ses yeux? Alors les anges répondent, oui. Et Allah leur dit, et dans quel état avez-vous laissé mon serviteur donc? Et les anges répondent, nous l'avons laissé en train de te louer et de dire que de toute manière, c'est à toi qu'il appartient et c'est vers toi qu'il revient. Alors à ce moment-là, Allah dit à ses anges, construisez donc une demeure dans le paradis pour mon serviteur et appelez cette demeure la demeure de la louange. Rapporté par Tirmidhi et Ahmed. Donc, ô toi qui es touché par les épreuves douloureuses comme celle-ci, rappelle-toi de la grande récompense que tu peux récolter derrière cette épreuve. Et rappelle-toi qu'elle est bien plus conséquente que le bien que tu as perdu. Et que le croyant, qui est du deuxième niveau de patience face aux épreuves, lorsque, ou bien si Allah venait à lui donner le choix entre le fait de faire revenir son fils à la vie ou d'hériter de cette demeure au paradis, eh bien, le croyant du deuxième niveau, lui, il préfère la maison du paradis. قال الشيخ النجمي إذن ما مناسبة حديث أبي هريرة اثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. نقول مناسبته أن النياحة تسخط لقدر الله وعدم رضا به، هذا معناه. كذلك حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم ليس منا من ضرب الخدود، أي عند المصيبة وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهو أنه من وقعت عليه المصيبة إما أن يكون مؤمنا فيرضى ويسلم، وإما أن يكون ضعيف الإيمان فيضرب خده ويشق جيبه. ضرب الخد معروف، والجيب هو جيب القميص أو ما يقوم مقامه، بأن يقده يعني يقطعه تسخطا للمصيبة. والجيب هو الفتحة التي يدخل فيها الرأس، فالمتسخط لقدر الله يشق الجيب أي يشق قميصه تسخطا لذلك القدر المقدور. وكذلك أن يدعو على نفسه بدعوى الجاهلية كقوله وجبلاه ونصراه نسأل الله العفو والعافية. هذه حالة المستخطئين، أو هذه حالة المتسخطين الذين لا يرضون بالقدر، الذين لا يرضون بالقدر. فالواو في واجب الله وفي وناصراه تسمى عند أهل اللغة واو الندبة. Donc le hadith d'Abu Huraira cité dans ce chapitre, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: deux choses sont fréquentes chez les gens et font partie de la mécréance, la critique de la lignée d'autrui, ainsi que les pleurs exagérés sur les morts.
Et c'est ça qui est en lien avec le chapitre, les pleurs exagérées sur les morts. Car le fait de pleurer de façon exagérée et incontrôlée, avec des cris, etc., pour un mort, fait partie, en quelque sorte, du rejet d'un décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cela nous mène au hadith suivant, qui est celui d'Ibn Mas'ud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne fait pas partie des nôtres celui qui se frappe au visage, qui arrache ses vêtements et qui invoque en mal contre lui-même lors d'une épreuve ou d'une catastrophe ou de la perte d'un être cher. Car lors d'une épreuve, la personne, soit elle est croyante et elle accepte et se soumet au décret d'Allah, soit elle a une foi faible, voire peut-être même inexistante, Allahu a'lam, en fonction de où cela l'amène, jusqu'où cela l'amène. Et dans ce cas, elle va se frapper au visage, arracher ses vêtements et invoquer contre elle-même. Non. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. في هذا الحديث إخبار أن العبد قد تصيبه المصائب وتتوالى عليه النكبات فيظن أن ذلك من كره الله له، وليس كذلك، بل قد يكون الله محبا له وهو يريد أن يبتليه بالابتلاءات حتى يأتي يوم القيامة وقد تخفف من الذنوب وقد تخفف من الذنوب. أما من أمسك الله عنه وأسبل عليه رداء العافية فأعطاه المال والولد وهيأ له الجاه مع أنه مقيم على المعصية، فذلك ربما كان دليلا على أن الله أراد به شرا وجمع له العقوبة في الآخرة والعياذ بالله. وفي الحديث الأخير نعم. Donc ensuite le hadith suivant, hadith de Anas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah veut le bien pour son serviteur, il lui précipite le châtiment dans la dunya pour ses péchés. Et lorsque le serviteur mérite et lorsque Allah veut un mal pour son serviteur car il le mérite, alors il le laisse vivre paisiblement, puis Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il lui infligera le châtiment de tous ses péchés cumulés. Dans ce hadith, ou de ce hadith, on peut tirer que bien que le châtiment pour les péchés ne soit pas une épreuve ordinaire, mais tout de même quelque part, c'est un signe de bien qu'Allah te châtie dans la vie d'ici-bas pour ton péché. Quelque part, c'est quand même un signe d'amour d'Allah et de bien pour toi qu'il te châtie dans la dunya avant l'au-delà. Car certes, effectivement, le châtiment que tu as à cause de tes péchés n'est pas une épreuve ordinaire, mais c'est tout de même un signe de bien et une alerte pour toi. Et cela est bien meilleur que de subir le châtiment de tous tes péchés de la vie entière en une seule fois, ou d'un seul coup. Et Cheikh Nejmi nous dit parfois, la personne pense qu'Allah ne l'aime pas, alors qu'en réalité, en la châtiant dans la dunya pour ses péchés par-ci par-là, il la purifie pour qu'elle soit ressuscitée Yawm al-Qiyamah allégée du fardeau et du poids de ses péchés. Quant à celui qu'Allah laisse
vivre paisiblement, sans problème et sans souci, et à qui Allah donne beaucoup d'argent et d'enfants et de notoriété, malgré sa persistance sur les péchés, bien qu'il croie que tout va bien pour lui, en réalité ceci est un signe, et ceci est un mauvais signe pour lui. En réalité ceci est un mauvais signe pour lui, et c'est une preuve qu'Allah ne lui veut pas le bien, plutôt il lui veut le mal, et il le mérite. Car cette personne-là qui vit paisiblement malgré ses égarements et ses péchés, elle court vers un châtiment et un jugement et une rétribution très sévère, en laquelle le châtiment de tous ses péchés cumulés vont lui être infligés, et qu'Allah nous en préserve. وفي الحديث الأخير إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني أن الثواب الجزيل والأجر الكثير يكون على من ابتلي ابتلاءات فصبر. ألم تسمع إلى ربك وهو يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وأثنى عليه ربه في قوله وإبراهيم الذي وفى، ذلك أنه كان مؤمنا وحده فكسر الأصنام فحكموا عليه بأن يلقى في النار فصبر فجعل الله النار عليه بردا وسلاما وخرج مرفوع الرأس وابتلاه الله بفراق والديه وأهله فصبر وهاجر ومع ذلك ابتلاه الله بعدم الولد فصبر ثم حصل له إسماعيل فابتلاه الله بأن يضعه في تلك الجبال القاحلة فصبر وتركه هناك فصبر فلما بلغ معه السعي ابتلاه الله بأن أمره بذبحه فصبر نجح في كل هذه الابتلاءات وغيرها. Dans l'autre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la grande récompense accompagne la grande épreuve. C'est-à-dire que plus ton épreuve est grande, et plus ta récompense sera grande. Si tu as patienté, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, concernant l'un de ses serviteurs les plus pieux, les plus droits et les plus endurants, qui est Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah dit le concernant dans le verset 124 de Sourate Al-Baqarah, qui a pour sens, et rappelle-toi lorsque Ibrahim fut éprouvé par son Seigneur, épreuve dans lesquelles celui-ci a réussi, et suite à quoi Allah Jalla wa Ala l'a rétribué en le plaçant comme guide et modèle pour les gens. Ibrahim dit alors, je veux pareil dans ma descendance. Et Allah a dit, oui, sauf pour les injustes parmi eux. Oui, sauf pour les injustes parmi eux. Allah subhanahu wa ta'ala l'a vanté et loué pour cela. Il a dit, Jalla wa Ala wa Ibrahim alladhi waffa. Et parle-leur de Ibrahim qui a tenu ses engagements et qui a patienté face à ce dans quoi il s'est engagé. Ceci car Ibrahim a énormément été éprouvé. Et rappelez-vous qu'Ibrahim, c'est le leader et l'exemple même du monothéiste. C'est le monothéiste par excellence. Ibrahim alayhi salatu salam
a été dénommé comme étant une umma à lui seul, une communauté, un leader, un exemple à lui seul, alayhi salatu wassalam. Il était seul face à son père et son peuple polythéiste. Malgré cela, il a fait preuve de courage. Il a cassé leur statut. Il a été condamné au feu. Il a été abandonné par ses parents et ses proches. Il a été éprouvé par l'absence d'enfants et de descendance. Puis lorsqu'Allah lui a donné Ismaïl, il l'a éprouvé en lui ordonnant de l'abandonner dans la plaine de la Mecque, qui était autrefois une zone vide et aride. Suite à cela, il l'a éprouvé encore en lui ordonnant de l'immoler. Et face à toutes ces épreuves, Ibrahim alayhi salam a patienté et a réussi ces épreuves. ونحن يقدر الله علينا بعض المقادير فيتسخط الواحد منا ولا يصبر لبلاء ربه. اللهم اجعلنا ممن يصبر عند البلوى ويشكر عند النعماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني اختبر صبرهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط. يعني من رضي بقدر الله رضي الله عنه، ومن تسخط من قدر الله سخط الله عليه، نعوذ بالله من سخط الله. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الخير والشر كلاهما مقدر من الله، ولكن الشر لا ينسب إلى الله، بل ينبغي نسبته إلى مجهول، كقوله تعالى: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو إلى نفس العبد، كما في قوله سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أن السيئة هي حاصلة من كسبك ومن عملك، فأنت المتسبب فيها، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي حديث التلبية: والشر ليس إليك، خرجه مسلم. فتنزيه الله عن الشر ليعلم أنه إنما يحصل من الله على سبيل المجازاة للعبد والمعاقبة له، كما في الحديث السابق: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وبالله التوفيق. Enfin, Cheikh Najmi rahimahullah nous dit: et nous, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous donne les plus petites des épreuves, nous voici incapables de patienter. Et parfois même on va jusqu'à se plaindre qu'Allah Azza wa Jal nous mette parmi les véritables endurants qui remercient Allah pour ses bienfaits. Dans le hadith précédemment cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: lorsqu'Allah aime une personne, il l'éprouve, c'est-à-dire il met à l'épreuve sa patience. Quiconque agrée d'Allah, alors Allah agrée de lui également. Et quiconque se révolte contre le décret d'Allah, alors Allah se mettra en colère contre lui, et qu'Allah nous en préserve. Aussi, chose importante à savoir, c'est que le bien et le mal, tous deux, sont un décret d'Allah Azza wa Jal dans la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Le bien et le mal, c'est-à-dire les choses qui nous sont agréables ou non, toutes, sans exception, ont été décrétées par Allah
Azza wa Jal. Cependant, ce qui est mal ou désagréable, c'est à nos yeux, à nous. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien pour lui, c'est un bien. Car tout ce qu'Allah Jalla wa ala décrète et crée, c'est avec omniscience et sagesse de sa part, tabaraka wa ta'ala. Il sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait, contrairement à nous, qui ne savons pas tout de la sagesse d'Allah, et ce dans le but d'être éprouvés au niveau de la soumission et de l'acceptation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, gens de la sunna, on a pour croyance que tout ce que l'on vit dans cette dunya, parmi ce qui est agréable ou non, a été décrété et créé par Allah Azza wa Jal. Mais, lorsqu'il s'agit d'affilier le mal, on ne l'affilie pas à Allah, car cela est un manque de respect vis-à-vis de lui. On sait que le mal a été créé par Allah, et que il y a derrière cela des sagesses. Mais lorsqu'il s'agit d'affilier le mal, on ne l'affilie pas directement à Allah, plutôt soit on l'affilie à un auteur que l'on ne stipule pas, comme Allah a dit dans le Coran, dans Sourate Al-Jinn, lorsque les djinns racontent, Allah Jalla wa Ala nous raconte ce que les djinns ont dit, lorsqu'ils ont découvert que le ciel était devenu gardé par les anges au début de la révélation, et que celui parmi eux qui s'approchait des cieux se voyait lapidé par des boules de feu, ils ont dit « Wa anna la nadri, asharrun urida biman fil ard, am arada bihim rabbuhum rashada » Nous ne savons pas si un mal a été voulu pour les habitants de la terre. Vous voyez, Allah Jalla wa Ala n'a pas dit « Nous ne savons pas si Allah a voulu un mal pour les habitants de la terre. » Non. Ils ont dit, nous ne savons pas si un mal a été voulu pour les habitants de la terre, ou s'il y a en cela une cause de droiture offerte de la part de leur Seigneur. Donc, le mal, on l'affilie pas directement à Allah parce que c'est un manque de respect. Soit on l'affilie à un auteur inconnu, en tout cas dans la formulation de la phrase, même si on sait très bien qui l'a créé, soit, si ce mal est un châtiment, alors on l'affilie à la personne même qui l'a causé par son péché. Comme dans Sourate les femmes, verset 79, qui a pour sens, ce qui te touche comme bien te vient d'Allah, tandis que ce qui te touche comme mal, alors cela vient de ta personne. C'est-à-dire, ceci est le résultat de ton péché. Tu en es la cause. Allah dit également dans Sourate Yunus, verset 44, qui a pour sens, Allah ne commet aucune injustice vis-à-vis des gens. Plutôt ce sont les gens qui font preuve d'injustice. Aussi, comme il est rapporté chez Muslim, dans l'une des formules de Talbiya, dans le pèlerinage, l'une des formules de Talbiya, c'est de dire وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Et le mal ne doit en rien être affilié. Donc, on n'affilie jamais le mal directement à Allah Azza wa Jal, en tant que auteur. Car Allah Jalla wa Ala, tout ce qu'il fait est bien. Et même ce qui nous est désagréable à nous, eh bien c'est un bien car il y a une sagesse divine derrière cela. Non. Et aussi, c'est une occasion de récolter une grande récompense si on fait preuve de patience. Donc c'est toujours un bien. C'est pour ça qu'on n'affilie pas le mal à Allah Azza wa Jal. هذا والله أعلم. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. On a terminé le chapitre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.